Good morning, students. In the previous class, I have begun the new chapter, Principles of Inheritance and Variation. Last class, just the introduction part and matra helida. Let us revise the introduction part. So, what is genetics? Genetics is a branch of biology that deals with the study of inheritance and variation. Hagadre inheritance andrenu? Transmission of genes from parent to the offspring is called inheritance. What do you mean by variation? A minor difference that exists among the individual is called variation. As I already told, there are two types of variation you can see. Hereditary variation. They are genetical as well as they are inherited. The second one is environmental variation. So what is environmental variation? Environmental variation vary according to the type of environment. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. When homozygotic twins, when they brought up in same environment, they look similar. When they brought up in different environment, they look dissimilar. It's because environmental factors are involved in bringing variations. Who is father of genetics? Gregor Johann Mendel. He born in 1822 and died on 1884. He considered as father of genetics because at that time he was not knowing about chromosomes, genes, etc. Even though he has formulated different laws. He did series of hybridization experiment with the help of pea plant. What is the scientific name of pea plant? Pisum sativum. And chromosome number estirbodu. It is diploid in nature, that is 14. Chromosome number 14 irutte. He used different contrasting feature in the pea plant. He observed 36 different variation. Out of that, he selected only 7 interesting contrasting features for his experiment. And the 7 interesting contrasting features are stem length, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed shape and seed color. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಟಾಲ್ we will be writing as capital T, dwarf we will be writing as small t. So these are the two contrasting feature you can see for the height. ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ? 7 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. With this 7 important contrasting feature, he did series of hybridization experiment for about 8 years. Later, he formulated law of heredity. Later, this law of heredity was published in an article or a journal. Annual Proceeding of Natural History Society Bone ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. But he died in 1884. The journal had limited circulation and the work was neglected and it was not reached by every person. The 3 scientists, after Mendel's death, the 3 scientists, Karl Korans, Hugo de Veris, Tushmark, rediscovered the work of Mendel. Again, they formulated a new title called Mendelian Law of Principles. And these Mendelian Law of Principles has 2 laws. And what are the 2 laws called? Law of segregation as well as law of independent assortment. This is all about Mendelian history or Mendelian genetics. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, different terminologies we have to understand. We have already learnt it. So what are the terminologies you have learned? The first one is character. So what is character? Morphological and physiological feature of an individual is called character. And then we have studied about hybrid. What is hybrid? A resultant offspring obtained when you cross between 2 parents is nothing but what? Hybrid. And then we have learnt about gene. What is gene? Gene is a functional unit of heredity. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಜೀನೋಮ್. What is genome? A complete set of gene in an organism is called genome. Later we have discussed about allele. So what is allele? Alternative form of gene is called allele. So allele ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 ಜೀನ್. ಆ 2 ಜೀನನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? allele ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And then we have discussed about locus. So what is locus? A point on the chromosome where a gene is located for a particular character in a homologous chromosome is nothing but what? Locus. So what is homozygous? Homozygous condition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Similar type of gene for a particular character is nothing but what? Homozygous condition. ಹಾಗಾದ್ರೆ heterozygous condition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dissimilar gene present in a homologous chromosome for a particular character is nothing but what? Heterozygous condition. ಹಾಗಾದ್ರೆ homologous chromosome ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Similar type of chromosome, one is coming from paternal origin, the other one is coming from maternal origin. Same
they group up with each other, they form what? Homologous chromosome. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಓದಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ದೆನ್? ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಫಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಲೆಟ್ us learn the competitive questions which will appear on this introduction part. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ us begin the competitive questions. The first competitive question is genetics is, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, what is genetics? So as we know, genetics is a study of inheritance and variation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು? ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಮೈನರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್? Genetics is a branch of biology that deals with the study of inheritance or heredity and variation. So the answer is B, that is heredity and variation. So ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಹೇಳದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೀಲ್, DNA ಮತ್ತು RNA, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, the term genetics was given by. See, this question I didn't told in the basics part. Even though you have to look at the different books, you have to refer different books. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬುಕ್ಸನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬೇಟ್ಸನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ. ದ ಟರ್ಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಬೇಟ್ಸನ್. ಸೊ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ವಿಲಿಯಂ ಬೇಟ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ William Bateson. So who is Morgan then? Morgan, T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan, called a father of experimental genetics anta karitivi. T.H. Morgan ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? He called it as father of experimental genetics. Mendel ಯಾರು? He is called it as we already know, father of genetics. Johnson, so he studied the genetics, he used the word genetics. But ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? Bateson. The term genetics was first coined by Bateson. The full name of Bateson is William Bateson, you can see. Students, let's see the next question. Miniature form of an individual discussed in performation theory are. See, ಮೆಂಡಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಯಾವುದು? ಪರ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮನ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೋಮನ್ಕ್ಯುಲಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ವೆನ್ ದೇ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್. ಆ ಝೈಗೋಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಮನ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಂಡಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥಿಯರಿ? It states that there is a miniature human, it is called homunculus, which is there in the human egg as well as sperm. When they fuses with each other, they form a zygote and the zygote will develop into new individual. ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಹೋಮನ್ಕ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಪ್ಯಾಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ಯಾಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಗೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗೆಮ್ಯೂಲ್? ಇಂಟ್ರಲ್ ಬಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಗೆಮ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಸ್ ಹೋಮನ್ಕ್ಯುಲಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೋಮನ್ಕ್ಯುಲಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮನ್ಕ್ಯುಲಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The scientist not associated with the rediscovery of Mendel work is, as we know, Mendel did series of hybridization experiment. He formulated a law called law of heredity. Later he published in an article
After that he died in 1884. But the journal had limited circulation and it did not reach every people. Later, after the death of Mendel, 3 scientists who rediscovered the work of Mendel and they published in a new title called Mendelian Principles of Inheritance. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರಾನ್ಸ್, ಹುಗೋ ಡಿವೇರಿಸ್, ಟಶ್ಮಕ್. ಸೊ ಈ 3 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ರೀಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 laws, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ 3 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೇಟ್ಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಗೋ ಡಿವೇರಿಸ್, ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರಾನ್ಸ್, ಐರಿಚ್ ವಾನ್ ಟಶ್ಮರ್ಕ್. These are the 3 scientists who rediscovered the work of Mendel. So the odd one is William Bateson. So an answer of William Bateson. The next question. Which one is not the reason for the success of Mendel? Mendel success ಗೆ ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೇಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೇಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪೇರೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸಿ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ. ಹಿ ಡಿಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಹಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಎ ಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅವನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್? ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. It has a contrasting feature. Self-pollination, cross-pollination was very easy in that flower of the pea plant. That means it has bisexual flower. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 14 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ದು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಲೀಲ್, ಜೀನ್, ಮೆಂಡಲ್, ಅಲಿಲೋಮಾಪ್ಸ್. ಅಲೀಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲಿಲೋಮಾಪ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್? ಜೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಈ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿ ಜೀನ್ಸು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಜೀನ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್? ಜೀನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಅಲೀಲ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. The term allele was given by, as we already know, Bateson. Direct ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, it is Bateson. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಯಾರು? TH ಮಾರ್ಗನ್, as I already mentioned in the last question. ಮಾರ್ಗನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಿನ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. TH ಮಾರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ಮೆಂಡಲ್? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಕೊರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರಾನ್ಸ್.
Hugo de Vries, Tushmer, Karl Korans. These are the three scientists who rediscovered the work of Mendel. ಅಂದರೆ ಕೊರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮೆಂಡಲ್ 1884 ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he will die. After that Mendel work was rediscovered by the three scientists. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, who is that called Korans. So the answer is Bateson. Allele, the term allele was given by Bateson. The next question, which of the following term represent a pair of contrasting character? Pair of contrasting character ನ ಯಾವುದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಲೀಲ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅಲೀಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಅಲೀಲ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ height. Height existed in two contrasting form. It is tall as well as dwarf. It is tall as well as dwarf. ಈ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಜೀನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಡ್ವಾರ್ಫನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಟಾಲನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನೂ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟಾಲನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡ್ವಾರ್ಫನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡು ಜೀನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲೀಲ್? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಅಲೀಲ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೀಲ್. ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎರಡೂ ಜೀನ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡೂ ಜೀನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೋಮೋಸೈಗಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನು? ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಅಲೀಲ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲೀಲ್. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎರಡೆರಡು ಜೀನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Students, let's see the next question. The gene contrasting the 7p characters studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosomes anta kelta idare. See here, Mendel observed 36 different characters, but he has selected 7 different characters for his experiment. A 7 different characters yavyavadu? It is stem, height, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed color. ಈ 7 ಕೂಡ ಏನು? 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಈ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 14. ಆ 14 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 4, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 5, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 7. ಈ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1, 4, 5, 7 ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ಸೀಡ್ ಕಲರ್, ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 4, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಟ್. ಈ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 5, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 7 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1, 4, 5, 7 ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ? 1, 2, 3, 4 ಅಂದರೆ 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ 7p character studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosome? 1, 2, 3, 4. The answer will be 4 chromosomes. Next question. Phenotype is, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಫಿನೋಟೈಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್
ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ phenotype is nothing but what? Appearance of an individual. The answer will be appearance of an individual. External appearance of an individual is called what? Phenotype. Let's see the next question. When a gene pair containing two different genes controlling different trait, two different gene controlling different trait, ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎರಡು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟಾಲನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟಾಲನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಅಂದರೆ ಟಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಟಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಈ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾಲನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡೂ ಜೀನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋನೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೋನೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. How many true breeding P lines were selected by Mendel in his experiment? As we know, he has selected 7 different contrasting character. 7 different characterನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 into 2 that is nothing but what? 14. Here see here 7 different character ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14. ಅಂದರೆ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್, ಈ ರೀತಿ 7 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 14 ಬರುತ್ತೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಟ್, ಎ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಬಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೋ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಜನರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೂರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೆಂಡೆಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ 7 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ? ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್, ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪಾಟ್ ಶೇಪ್, ಪಾಟ್ ಕಲರ್, ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೀವ್ ಶೇಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀವ್ ಶೇಪ್. ಲೀವ್ ಶೇಪನ್ನು ಮೆಂಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೀವ್ ಶೇಪ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. What would be the genotype of the plant that was homozygous for the dominant trait of axial flower? Dominant trait ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The answer will be capital A. See here, ನಿಮಗೆ you can see there axial flowers. ಎರಡು ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು axial, ಇನ್ನೊಂದು terminal. See here, you can see here flower position, it may be axial or it may be terminal. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ
ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೆಂಡಲ್ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್, ಅಂದರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಯಾಕೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇನ್ ಪೀ, ಸೆವೆರಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆವೆರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ಪೀ ವಿತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೆವೆರಲ್ ವೆರೈಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆವೆರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 4, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 4, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಸ್ ವೆಲ್ as 7. The answer will be the selected 7 character were located on different chromosomes. Let's see the next question. The recessive allele is expressed in, ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಎರಡೂ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರಡೂ ರಿಸೆಸಿವ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ F3 ಜನರೇಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಜೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. Genotype, genetic makeup of an individual is called genotype. Phenotype, physical expression is called what? Phenotype. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಕೋಟೈಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಜಿನೋಟೈಪ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ? ಜೀನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಬರೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ? ಜೀನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಫಿನೋಟೈಪಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ? ಜೀನ್ ಬೇಕಿದೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಜೀನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್.